जय जगन्नाथ सांग मैंने आउ एक सुंदर वीडियो को आपको स्वागत करुच्ची गाँ टोका संतोष मो चैनल माध्यम तेणु आपण मान तो मो वीडियो देखुं तेणु आपण मानक अशेष अशेष धन्यवाद जो मैंने वीडियो को देखुं। चलतु आउ डेरी नक आम से भगवान शंकर मंदिर दर्शन करवा बाबा नीलकंठेश्वर दर्शन करवा एवं नीलकंठ विषय कथा आउ भगवान शंकर मुंडरे बा मस्तकरे कहीं आमर चंद्रदेव विराजमान करछंती तेणु से विषय जानिबा आउ रहिला आमर मानसिक रोग बा मुंडगत रोग जो रोची सेगुड़ी आम केमिति दूर करि परिबा तार उपाय कौन से विषय आपण सविशेष वीडियो माध्यम पाइपर। तेणु चलतु देखा आपण तो मंदिर दृश्य देखिले बर्तमान ता चारिपाख मुझे देखा बहुत सुंदर पहाड़ पर्वत घेरा जगह जंगल पाखापाखि मंदिरटी अच्छी तेणु बहुत सुंदर परिवेश। ताले शिवंक मस्तक कहीं चंद्रदेव अच्छा से विषय आम बर्तमान आलोचना करवा। तेणु शिव होचंती आपण माने जानिछंती शिव होचंती आशुतोष अल्परे संतुष्ट हवा ठाकुर आउ समस्तंकर इच्छा को से पूर्ण करथांती काहाकू से कहार इच्छा को से टाली न थांती समस्त की इच्छा पूर्ण करथांती जी जहाँ मागे सी किछि भावंती सबू दे दियंती। तेणु जेतेबेले आमर शिव पुराण आउ भगवत पुराण रे लेखा अछि एई चंद्र कौन पाई भगवान शंकरंकर मस्तक अछंती ना तार कारण होउची जेतेबेले आपण जानिथिबे समुद्र मंथन हला देवता असुर मिसी समुद्र मंथन कले एवं समुद्र मंथन रे हलाहल विष सबू बाहर थिला आउ से हलाहल विष रे समस्ते त्राही त्राही डाकिथिले कायना विष जलारे समस्त अचेत होई पड़िथिले एवं मरिया पर्यंत मध्य जाइथिले जहा फल समस्त प्रार्थना करथिले भगवान शंकर को ब्रह्मा को एवं शिव को। तेणु भगवान विष्णु शिव को आराधना करिया पे कहिथिले एवं शिव को स्तुति करी शिव को से हलाहल विषय रक्षा करने उपाय बताया कही। तेणु शिव समस्त अनुरोध रक्षा करी से हलाहल विष को पान करते जहाँफल जीवजगत पृथ्वी रे तिष्ठि रही है बंची जाते समस्ते। आउ से दिन ठारू भगवान शंकरंकर कंठ नीलवर्ण धारण करथिला आउ नीलवर्ण होगा द्वारा कौन है ना सी नीलकंठ नाम ख्यात हेले आउ से जो विष प्रभाव भगवान शंकर देहरे एवं मस्तिष्क खेलीगला जहाँफल मुंड सबुबले माने तातिकी रहिला आउ उताप मुंडरे जोर रहिला। तेणु समस्ते देवता परामर्श कले चंद्रदेव होउछंती शीतल ग्रह आउ शुभ्र तेणु तांको आपण मस्तक धारण करंतु जहाँफल आपणकर जो देहर अच्छी उताप ताहा कमिज और विषजला किसी मात्रा कमिज। तेणु आप धारण करूँ किंतु प्रथमे भगवान शंकर से सब को मना करथिले किंतु मना करिया परे समस्त अनुरोध रक्षा करी पछरे राजी होइथिले भगवान शंकर आउ निजे मध्य चंद्र को निज मस्तक स्थान देथिले जहाँफल भगवान शंकरंकर गोटे शोभा सुंदरता बढ़ीथिला एवं चंद्रदेवंकर मध्य महानता बढ़ीथिला जहाँफल शिवंक मस्तक एते बड़ भगवान शंकरंक मस्तक सी थिबारु तांकर मध्य महानता बढ़ीथिला। तेणु आपण माने देखिपारुथिबे वर्तमान मु तो देखैली मु कौन कौन सब जिनस नहीं कि भगवान पाखक शंकरंक पाखक जाइथिली आउ एटा होची प्रभु संकट मोचन हनुमानकर सेही पाखरे एई सुंदर मंदिरटी अछि जा हो भल दृश्य जोटा आपण माने एई शिव कथा माध्यम रे मध्य देखा पाउछंती। चलतु आउ गोटे से पौराणिक कथा अच्छी कहीं चंद्र को शिव मस्तक स्थान देले ना तार कारण हूँ शिव पुराण अनुसार आपण मानकर जो दक्ष प्रजापति थिले से दक्ष प्रजापति 27टी कन्या थिले एवं 27टी कन्या को चंद्र को विवाह कराइथिले दक्ष प्रजापति आउ 27टी कन्या मध्यरु रोहिणी होउछंती सबुठारु सुंदर आउ चंद्र अत्यधिक प्रेम बा भल पाइबा तांकू देउथिले। तेणु आपण मैंने से नीलकंठेश्वर को दर्शन करूँ देखूँ केते सुंदर पुण्य अर्जन करूँ निहाती आउ से 27 जो कन्या रहिले विवाह कले चंद्र को चंद्र 26 जन को प्रेम कले नहीं बा तांकू आड़ आखिरे अनिले नहीं जहाँफल से मैंने आसी दक्ष प्रजापति को अभियोग कले जे पिता
ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଆମକୁ ସ୍ନେହ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲୁ ସତ, ସେ ସ୍ୱାମୀ ସତ ଆମର, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେ ସ୍ନେହ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ତେଣୁ ଆମେ ଜୀବନ ହାରିବୁ, ଆଉ ବଞ୍ଚିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆପଣ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବୁ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ସିଏ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ତ ସତୀଶ ପୁତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ବିବାହ କଲି ତୁମ ସହିତ, ତୁମେ ସତୀଶ ପୁତ୍ରୀଙ୍କି ସମାନ ସ୍ନେହ, ସମାନ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସମାନ ସ୍ତ୍ରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବ। ତେଣୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ରୋହିଣୀକି ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନେହ, ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର 26 ଜଣ ଯେଉଁ ରହିଲେ କନ୍ୟା, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ହତ୍ୟାଧାର କରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ କୌଣସି କଥା ଏତେ ଠିକ୍ସେ ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ନିଜେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଅ, ତୁମର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାହା କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଉ, ତୁମର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରତା ବା ଶୁଭ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ତାହା କଳା ହୋଇଯାଉ। ତେଣୁ ଏହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେ ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିଲା ଫଳରେ ଚନ୍ଦ୍ର କ୍ଷୟ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର କ୍ଷୟ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ରାତିରେ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶୀତଳତା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକ ଦେଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଶରଣ ବସିଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଦେଖାହେଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ସେଇ ଭିତରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା, ସମସ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କଲା ଯେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଯାଅ, ତୁମେ ସେଇ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ହିଁ ଆରାଧନା କର, ସିଏ ହିଁ ଏଥିରୁ କିଛି ଉପାୟ କାଢ଼ିପାରିବେ। ତେଣୁ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେଇ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆଉ ସେ ଆଶୁତୋଷ, ସେ ଅଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଠାକୁର, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ସିଏ ହରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ କେବେ ଆମକୁ ନିରାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେଇ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଯାଇ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସେଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୟ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜୀବଜଗତ ଖୁସିରେ ରହିଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁଇଟା ପୌରାଣିକ କଥା ଯାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ସେଇ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ପଇସା ଥାଏ ସତ, ବହୁତ ପଇସା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାନସିକ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ ଥାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଭାବନା ରାଜ୍ୟରେ ବୁଡ଼ିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଏକାକୀ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଜାଣିବେ ଯେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନସିକ ରୋଗୀ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଏହିସବୁ ମାନସିକ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଉପାୟଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, କ'ଣ କଲେ ଏହିସବୁ ମାନସିକ ରୋଗରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆଉ ମନ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଖରାପ ରହୁଛି, ଚିନ୍ତା ରହୁଛି ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିକାର ରହୁଛି, ତାହା କେମିତି ଦୂର ହୋଇପାରିବ ନା, ତାହାର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି କେବଳ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ନବଗ୍ରହ ପାଇଁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଉ ସୋମବାରଟି ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ବାର ଏବଂ ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ତାଙ୍କ ବାର। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ହେଉଛି ଧଳା, ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଶୁଭବର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ଶୁଭ୍ରବର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଧଳା ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେଇ ଧଳା ଫୁଲ, ଯେଉଁ ଆମର ଧଳା ମନ୍ଦାର, ଧଳା ତରଟ, ଧଳା ଟଗର ଆଉ ଧଳାର ଯାହା ଯାହା ଫୁଲ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳିପାରୁଛି, ତାହା ନେଇ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ନନା ବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଆପଣ କହିବେ, ଏଇଟା ଗୋତ୍ର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସେଇଟା ଚଢ଼େଇବେ। ଆଉ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସେଇଠି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଖରାପ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ, ମୋର ମନ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ରହୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ଅବସାଦରେ, ଏଇ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିହାତି ମୋର ଏଇ ଦୁଃଖ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା କରିକି ଆପଣ ଜଣେଇକି ଆସିବେ। ଜଣେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖି ଆପଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ। ମୁଣ୍ଡିଆ କେମିତି ମାରିବେ ନା, ଠିଆ ହେଇକି ଆପଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଆଣ୍ଠୁ ଯୋଡ଼ିକି ତଳେ ବସିକି ଆଣ୍ଠେଇକି ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରୋଗ ଅଛି ବା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଅଛି ତାହା ନିହାତି ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଆସିବ ହେରି ଆଉ ଆପଣ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସୂଚନା। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଗାଁ ଟୋକା ସନ୍ତୋଷ, ଏବଂ
এইଭଳି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। এইଭଳି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଏଇଟା 4 ନମ୍ବର ପାର୍ଟ। এইଭଳି ଆଗକୁ ବହୁତ ପାର୍ଟ ଆସିବ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଏଇସବୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୀଳାଖେଳା ତାହା ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିବି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ରଖୁଛି, ଭିଡ଼ିଓଟି ତ ସରି ଆସିଲାଣି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ